the river and find life, find a walk with me, and then I stand, gives wing to victory. I see the lights of glory, I know He lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives in this church, and life is worth the living just because He lives. Yes, yes, because He lives, life is worth the living. Okay, church. Okay, ఇక్కడ తెలుగు సర్వీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. We have both English and Telugu service. So what we want to do is, English service people, we want to teach Telugu service a song. Okay? పెద్దగా it is not too difficult. Praise the Lord, oh my soul. చెప్పండి ఒకసారి. So ఇది పాడడం కాదు, we have to shout it out. Okay? Praise the Lord, oh my soul. Okay? Okay, are you ready? ఒకసారి మాతో పాడండి. Praise the Lord, oh my soul. So praise the Lord, oh my soul. Louder, church. Praise the Lord, oh my soul. Once again. Amen. 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 Praise the Lord, oh my soul. Yes, church. Let us all sing it from the beginning. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know He's still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing it out, sing it out. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it aside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise
happy day because He washed my sins away. Yes, let us all sing this next beautiful song. It is the greatest day in history that death has beaten. Yes, church, let us all close our eyes. Let's all close our eyes while we sing this next song. Are you fighting a battle? Just imagine Jesus on the cross who died for you and me. And He rose again on the third day. Amen. And He has won the battle for you and me. He has won the battle for you and me. Yes, let us all sing this very prayerfully, saying, Lord, I don't know, Lord Father, what you're doing behind me. But Lord Father, I believe you are there to take care.
Let's all sing this. I'm fighting a battle you already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you already won. Let's all sing it from the beginning. There's a peace that outlasts darkness. There's a peace that outlasts darkness. Hope that's in the blood. There's future grace that's mine today. That Jesus Christ has won. So I can face tomorrow. Tomorrow's in your hands. All I need, you will provide, just like you always have. I'm fighting a battle you already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting the battle you already won. There's mercy in the waiting, manna for today. And when it's gone, I know you're more. You are my hope and stay. When the sea is raging, your spirit is my help. It'll fix my eyes on Jesus Christ and nothing else will. Oh, I know that His way, fighting a battle you already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting the battle you already won. I know how the story ends. We will be with you again. Amen. You're my Savior. You're my Savior, my defense. No more fear in life or death. I know how the story ends. I know how the story ends. Yes, Lord. Fear of life or death. I
దయచేసి కూర్చోండి. ఈ పాటలోని ఆఖరి మాటలు మీకు తెలుగులో తర్జుమా చేసి చెప్తాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో పాడదాం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బీ హియర్ అండ్ ద తెలుగు వర్షిప్ టీమ్ ఆల్సో విల్ జాయిన్. ఆల్ ది గైస్ కెన్ కమ్ ఓవర్. ఈ పాట ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 months నుంచి నాకు వ్యక్తిగతంగా పరిచర్య చేసిన పాట ఇది. బికాస్ యూ ఆల్ నో వీ బీన్ గోయింగ్ త్రూ మెనీ బ్యాటిల్స్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫర్ మోర్ దెన్ 4 years నౌ. పోరాటాలు గుండా వెళ్ళని వారు ఎవరండి ఇక్కడ? ఎవరైనా ఉన్నారా? ప్రస్తుతం కూడా మీ జీవితాల్లో పోరాటాలు రాపోయినా మన మైండ్స్లో, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఆల్ ఆఫ్ us ఆర్ ఫైటింగ్ బ్యాటిల్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాటిల్ ఇస్ హియర్. ఒక తలంపేమో ఇది జరుగుతుందని, ఇంకో తలంపేమో ఇది జరగదని. సో ద మూమెంట్ యూ గెట్ ఎ థాట్ దట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, దెర్ విల్ బి అనదర్ థాట్ విచ్ సేస్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. So constantly we are having a battle, but this song says Jesus has won the greatest battle. Hallelujah. మొన్నటి దినాన 2024 సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభువారు అతి పెద్ద పోరాటం పోరాడారు. ఏంటది? పాపముతో, సాతానుతో. He fought the battle against Satan and he won that battle. ఆ గొప్ప పోరాటం తను జయించాడు. కాబట్టి మన చిన్న చిన్న పోరాటాల్లో ఏం జరిగినా జరగకపోయినా ఆయన గెలిచాడని మన పోరాటాలు మనం ఎదుర్కోవాలి. హల్లెలూయా. Are you with me? So irrespective. So the song says, Nana, I want the English service last song which I told. I know how the story ends. I said you show those lyrics. I know how the story ends. Just the last part. If somebody can go to the lyrics please and help. Put it, I know how the story ends. We will be with you again. ఎంతమంది అయితే ఇక్కడ యేసుప్రభువుని స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారో, ఈ లోకరీత్యా మన స్టోరీ ఎప్పుడండి అవుతుందో మనకి తెలియదు, కానీ ఖచ్చితంగా మనం దేవునితో పాటు జీవిస్తామన్న స్టోరీ మటు కరెక్ట్. ఏమండి సంతోషంగా లేరు అంటే ఇవాళ మీరు వెళ్ళిపోతారని బాధపడుతున్నారేంటి? ద గ్రేటెస్ట్ ఫియర్ పీపుల్ హ్యావ్ ఈజ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ డెత్. అంతేనా? ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరి జీవితం స్టోరీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎండ్ అవ్వాల్సిందే. అంతేనా? ఇక్కడ మనం ఎప్పుడొకప్పుడు కళ్ళు మూర్చా, అది ఇవాళ కావచ్చు, రేపు కావచ్చు, 100 సంవత్సరాల క్రితం కావచ్చు. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ వీ డోంట్ నో క్రైస్ట్. యేసుప్రభువు వారు మనకి తెలియకపోతే తర్వాత ఏమవుతుందో అని అంటారు. కానీ మన స్టోరీ నిత్యం మనం దేవునితో పాటు జీవిస్తామన్నది తెలుసు. కాబట్టి ప్రస్తుతం మన పోరాటాలు ఎలాగున్నా పర్వాలేదు, అతిపెద్ద పోరాటం నువ్వు జయించావు కాబట్టి నీకు వందనాలు. నవ్ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సాంగ్. నవ్ యు సింగ్. ఇఫ్ యు నో, make place for them. You can also, we are asking the congregation to sing. How can you not sing? Come on, come here, come closer, come on. I know how the story ends. అందరికి తెలుసండి ఎంత మాత్రం ఇంగ్లీష్. Will be with you again. One more time. I know how my story ends. I know how the story ends. We will be with you again. You are my savior, my defense. You are savior, my defense. No more fear in life or death. No more fear in life or death. I know how the story ends. All of us together. I know how the story ends.
పోరాటాన్ని గెలిచావు. హల్లెలూయా. If you are fighting a health battle, you are fighting a financial battle, if you are fighting a battle in your family, you are fighting a battle at your workplace, whatever that battle is, you have come to God's presence and you don't know what battles you are fighting, you don't know what the outcome is. దాని యొక్క భావం ఏంటో తెలియదు, దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏమవుతుందో తెలియదు, కానీ ఆయన గెలిచిన పోరాటం మనకు తెలుసు. అదే మనం ఇవాళ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. రైట్? హల్లెలూయా. ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ మీరు చేసింది నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. హల్లెలూయా. ఏంటి? మరణమును జయించడం మనకి తెలుసు. ఇఫ్ గాడ్ హ్యాస్ వన్ డెత్, వాట్ ఎల్స్ మ్యాటర్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? చప్పట్లు కూడా కనపడదామా? రైట్. చీకటిలో కాంతివి, నా వేదనలో శాంతివి, స్థితిగతులన్నీ మార్చిన గొప్ప దేవా మీకు వందనాలు. నిలబడగడితే నిలబడండి. కాసేపు మరికొన్ని తెలుగు పాటలు పాడుతూ గణపరిచి దేవుని నామమును స్తుతించుకొని ఆడదాం. అందరం ఒకటేసారి చప్పట్లు. 2000 మంది చప్పట్లు కొడితే రూమ్ ఎగిరిపోవాలి. చీకటిలో కాంతివి, నా వేదనలో శాంతివి, చీకటిలో కాంతివి, ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా, నా వేదనలో శాంతివి, నా స్థితిగతులన్నిటినీ మార్చువాడా, జీవితాలన్నిటినీ కట్టువాడా, స్థితిగతులన్నిటినీ మార్చువాడా, జీవితాలన్నిటినీ కట్టువాడా, యేసు నీ సన్నిధిలో సాధ్యం సమస్తము, నీ సన్నిధిలో సాధ్యం యేసు, నీ సన్నిధిలో సాధ్యం సమస్తము, నీ సన్నిధిలో సాధ్యం. సమస్తము సాధ్యం. సమస్తము సాధ్యము, నీ అందే నా విశ్వాసం. నీ అందే నా విశ్వాసము, All of us with one voice. సమస్తము సాధ్యము, Faith in you alone, God. నీ అందే నా విశ్వాసము, He can change our situation. స్థితిగతులన్నిటినీ మార్చువాడా, జీవితాలన్నిటినీ కట్టువాడా, స్థితిగతులన్నిటినీ మార్చువాడా, జీవితాలన్నిటినీ కట్టువాడా, యేసు నీ సన్నిధిలో సాధ్యం
మంచితనము కనపరచువాడా ఎల్లప్పుడూ దీవించువాడా అతిక్రమమంతా తుడచువాడా ఎల్లప్పుడూ దీవించువాడా మంచితనము కనపరచువాడా ఎల్లప్పుడూ దీవించువాడా యేసు నీ సన్నిధిలో సాధ్యం సమస్తము నీ సన్నిధిలో సాధ్యం యేసు నీ సన్నిధిలో సాధ్యం సమస్తము నీ సన్నిధిలో సాధ్యం సమస్తము సాధ్యం యేసయ్యా నీలో సమస్తము సాధ్యం యేసయ్యా నీలో సమస్తము సాధ్యం యేసయ్యా నీలో సమస్తము సాధ్యం యేసయ్యా అసాధ్యమును సాధ్యం చేసే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాం. చప్పట్లు కొట్టి కనపరచండి. He makes the impossible possible. For with men it is impossible, but with God everything is possible. Hallelujah. అందరం ఒకటే స్థితిలో లేవండి. It is foolish if I say all of us are happy. Absolutely not. Maybe some of you are grieving the loss of someone who is dear to you. మీకు సన్నిహితమైన వారిని కోల్పోయినట్ల వారిని మిస్ అవుతాం. ఈరోజు ఒక వారం క్రితం కోల్పోయామో, 10 సంవత్సరాల క్రితం కోల్పోయామో, ఒక నెల క్రితం కోల్పోయాము. ఒక క్రిస్టియన్ ట్రెడిషన్ ఈస్టర్ రోజు తెల్లారే సమాధులకు వెళ్తారు. దే జస్ట్ వాంట్ నాట్ దట్ యూ వర్షిప్ దట్ గ్రేవ్, బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిమెంబరింగ్ ఆర్ డియర్ వన్స్ హూమ్ వి బరీడ్ విత్ ఎ ఫెయిత్ దట్ వీ విల్ సీ దెమ్. అంతేనా? వాళ్ళు ఎప్పుడో ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోయారండి, కాబట్టి సమాధిలో వెళ్ళలేదు వాస్తవానికి. కానీ సమాధులకు వెళ్ళి ఒక గొప్ప సాక్ష్యం ఏంటంటే, మేము ఏడవడానికి రాలేదు, మా ప్రియుల్ని మేము కలుసుకుంటున్న విషయం మీకు చెప్పడానికి సమాధులకు వచ్చి దేవుని స్తుతిస్తున్నాం. హల్లెలూయా. బట్ స్టిల్ దట్ గ్యాప్ ఇస్ ఎ గ్యాప్. సో ఐఎమ్ షూర్ ఇఫ్ యు లాస్ట్ యువర్ నియర్ అండ్ డియర్, ఐఎమ్ షూర్ యువర్ గ్రీవింగ్ దిస్ డే మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ డే. బట్ దేర్ కుడ్ బి సో మెనీ రీజన్స్. అందుకనే బైబిల్ ఇట్ డజంట్ సే ఫార్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్, ఇట్ సేస్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్. దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. అన్ని విషయములు కొరకు కాదు, అన్ని విషయములు యందు. ఈరోజు దుఃఖములు ఆయన సన్నిధికి వచ్చారా? మీ ప్రియుల్ని కోల్పోయారన్న బాధతో మీరు వచ్చారా? ఇంకా నాకు ఉద్యోగం రాలేదని వచ్చారా? బిడ్డలు లేరు, ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిపోయింది వివాహం అయిపోయి, బిడ్డలు లేరు, లేకపోతే ఒక బిడ్డ ఉంటే బాగుండు. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ వన్ చైల్డ్ వీ వుడ్ బి మోర్ హ్యాపీ. వీఆర్ హియర్, వీ కమ్ ఎవ్రీ ఈస్టర్, బట్ నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ యువర్ పెయిన్ ఈస్, బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్, ఫర్ దిస్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. అన్ని విషయంలో ఎందు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి మీ పట్ల దేవుని చిత్తం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆనర్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్, ఈవెన్ ఇన్ యువర్ పెయిన్ సే ఐ విల్ ప్రైజ్ యూ. హల్లెలూయా. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ పెయిన్, మీ దుఃఖంలో, మీ బాధలో, మీ వేదనలో దేవుని స్తుతించండి. దాని కొరకు కాదు, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పెయిన్ యూ హ్యావ్, బట్ ఈవెన్ ఇన్ మై పెయిన్ ఐ విల్ ప్రైజ్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. సో విల్ యూ సింగ్ విత్ యువర్ హార్ట్? ఏ స్థితిలోనైనా స్థితిలోనైనా నిన్ను ప్రేమించే వారికి, ఏ స్థితిలోనైనా
నన్ను మరచిపోయినా, నా తండ్రే నన్ను విడిచి వెళ్ళినా, నా స్నేహితులే నన్ను త్రోసేసినా, నే ప్రేమించే వారికి దూరమైనా, నా తల్లే నన్ను మరచిపోయినా, నా తండ్రే నన్ను విడిచి వెళ్ళినా, నా స్నేహితులే నన్ను త్రోసేసినా, నే ప్రేమించే వారికి దూరమైనా, విడువడు ఎడబాయమని సెలవిచ్చిన యేసయ్యా, తల్లి మరచిన మరచును నన్ను మరువని యేసయ్యా, విడువను ఎడబాయమని సెలవిచ్చిన యేసయ్యా, తల్లి మరచిన మరచును నన్ను మరువని యేసయ్యా, ఏ స్థితిలోనైనా నిన్ను ప్రేమించే వారికి, ఏ స్థితిలోనైనా నీకు మొరపెట్టే వారికి చేయుము నా దేవా, చేయుము నా దేవా. నా సొంత వారిని నే కోల్పోయినా, నా ఆరోగ్యం నన్ను వదిలి వెళ్ళినా, నాకున్న ఆశే నెరవేరకపోయినా, నా హృదయంలో కలవరమే ఉండను, నా సొంత వారిని నే కోల్పోయినా, నా ఆరోగ్యం నన్ను వదిలి వెళ్ళినా, నాకున్న ఆశే నెరవేరకపోయినా, నా హృదయంలో కలవరమే ఉండను, దేనికి భయపడక నే ముందుకే సాగేదా, నీ మాట తప్పక నెరవేరునని నమ్మేదా, దేనికి భయపడక నీ ముందుకే సాగేదా, నీ మాట తప్పక నెరవేరునని నమ్మేదా. నిన్ను మొరపెట్టే మరొకసారి ఏ స్థితి, ఏ స్థితిలో అది మరణమైన, అది మరణమైనను జీవమైనను శ్రమ అయినను, అది వ్యాధైనను వేదనైనను కరువైనను, అది మరణం, అది మరణమైనను జీవమైనను శ్రమ అయినను, అది బాధైనను వేదనైనను కరువైనను, for the last time. స్థితిలో నైనా నిన్ను ప్రేమించే వారికి, స్థితిలో నైనా నీకు మొరపెట్టే వారికి చేయుము నా దేవా, చేయుము నా దేవా. మరొక పాట, చివరి పాట పాడి దేవుని మెల్లని స్వరాన్ని వినడానికి. రాజుల రాజు, ప్రభువుల ప్రభు, ఇచ్చిన మాట తప్పనివాడు, మనల్ని కాపాడువాడు, కునుకడు నిద్రపోడు, వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు. ఆల్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ ఆర్ yes and amen in the name of Jesus. So if you are here holding on to some promise, God has given you 1 year back, 2 years back, last 31st December, whenever it is, the Bible is full of promises of God. దేవుని వాగ్దానాలు నమ్మదగిన వాగ్దానాలు, వాగ్దానం చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు. కనుక
అట్టి వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని మెల్లని స్వరమును వినండి. దేవుడు వాగ్దానాలు నెరవేరుస్తాడని విశ్వసించండి. ఈవెన్ యాజ్ వి గెట్ రెడీ టు లిసన్ టు టుడేస్ మెసేజ్, దిస్ రిజరక్షన్ సండే, ఐఎమ్ షూర్ యువర్ హార్ట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. మే యువర్ థాట్స్ నాట్ వాండర్ హియర్ అండ్ దేర్. స్టే ఫోకస్డ్ ఆన్ జీసస్, ఫర్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ టు యూ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. అందరం కలిసి రాజుల రాజు, రాజుల రాజా, ప్రభువుల ప్రభువా, నాతో ఉన్నవాడా, చప్పట్లు ఆపకూడదు. ఇచ్చిన మాట తప్పనివాడా, స్థిరపరచువాడా. మరొకసారి రాజుల రాజు, రాజుల రాజా, ప్రభువుల ప్రభువా, నాతో ఉన్నవాడా, గట్టి కొడతారా చప్పట్లు ప్రతి ఒక్కరు. ఇచ్చిన మాట తప్పనివాడా, స్థిరపరచువాడా. భయపడను, చదను. నిలిచెదను, All of us, భయపడనయ్యా. భయపడను, నిలిచెదను, నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము, నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము, నీ కార్యములు సంపూర్ణము పరిపూర్ణము, నీ వాక్యములు జీవమునిచ్చును నెమ్మదినిచ్చును. కాబట్టి భయపడనయ్యా. భయపడను, నిలిచెదను, భయపడను, నిలిచెదను, నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము, నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము. ఇది ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాలి. నీ చిత్తమే జరుగును, నీ సన్నిధిలో నీ సన్నిధే జయమిచ్చును, may his will be done and may we be victorious. నీ చిత్తమే జరుగును, నీ సన్నిధే జయమిచ్చును, అందరం కలిసి నీ చిత్తమే జరుగునయ్యా. నీ చిత్తమే జరుగును, నీ సన్నిధే జయమిచ్చును, అనుదినము నీ వాగ్దానం. అనుదినము నీ వాగ్దానం
అల్లరి చేస్తుంటే వాళ్ళని తిట్టబాకండి, నెమ్మదిగా బయటికి తీసుకెళ్ళండి. పెద్ద లాన్స్ ఉన్నాయి, అందులో వారు హ్యాపీగా ఆడుకోవచ్చు. మీరు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి చైర్లో ఈ కార్డు పెట్టారా లేదా? తీసుకున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి చూపించండి ఇలాగా. ఎవరికైనా అందకపోతే వెళ్తున్నప్పుడు వాలంటీర్స్ అడగండి, రైట్? ఇందులో ఇలా తిప్పితే ఇంగ్లీష్లో హీ ఈజ్ రిజన్, నాతో పాటు చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఏమని ఉంది? హీ విల్ రైజ్ మీ అప్. హీ ఈజ్ రిజన్, ఆయన పునరుద్ధానం చెందాడు కాబట్టి ఆయన నన్ను తిరిగి లేపుతాడు. హల్లెలూయా చెప్పి చెప్పట్లు కొడదామా? దట్ ఈస్ అవర్ ఫెయిత్, దట్ హీ విల్ రైజ్ us up when we finish this life here. ఇవాళ నేను తీసుకున్న వర్తమానం యాక్చువల్గా what do they call it in English? I forgot. That this is an anecdote, I think. I don't know whether I can call that or... అంటే ఇదొక విడ్డూరమైన అప్రోచ్. ఎందుకు ఇది తీసుకున్నానంటే పౌలు తీసుకున్నాడు ఈ అప్రోచ్. మరి ఆయన తీసుకుంటే నేను ఎందుకు తీసుకోను, రైట్? సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. టుడేస్ మెసేజ్ ఇస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ రిజరక్షన్ సండే మెసేజ్. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ వాక్య భాగం నుంచి నేను పునరుద్ధానపు దినపు ఆరాధనలో వర్తమానం తీసుకోలేదు. ఈ వాక్య భాగం ఎప్పుడు 4 సువార్తల నుంచే, లేకపోతే వేరే పత్రికలు. బట్ టుడే ఐ chose this passage because there is a lot of backlash in the social media or in so many other places in this society that it is foolish to believe that Jesus rose from the dead. యేసు ప్రభువారు మరణమును జయించారు అంటే 3 రోజుల తర్వాత తిరిగి లేచి ఇప్పుడు ఏదో నిజంగా బతికే ఉన్నాడు, ఎల్లప్పుడూ బ్రతికే ఉన్నాడు, తండ్రి కుడి పార్శ్వాన కూర్చొని ఉన్నాడు, మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అంటే ఏంటండి? ఏమన్నా మేము వెర్రోళ్ళమా? నాన్న, ఈజ్ ఇట్ మై వాయిస్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కమింగ్? సంబడి ఈస్ టాకింగ్. కెన్ యూ ఆస్క్ దట్ పర్సన్ టు ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు పాట పాడాలి, రైట్? మీరు చీకట్లో ఉన్నా పర్వాలేదు, నేను వెలుగులో ఉన్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే ఇది ఒక కాంట్రాస్ట్ అనమాట. ఒకప్పుడు చీకట్లో ఉన్నవారము ఇప్పుడు ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి వచ్చాం. మీరు చీకట్లోనే ఉండొద్దు, అందరం వెలుగులోనికి వద్దాం. కానీ ప్రస్తుతం ఇలాంటి చీకట్లో ఉన్న దేవుని వెలుగుతో కూడిన మాటలు వినండి. So as long as you are able to hear my voice, doesn't matter if you sit in the darkness. Maybe God had a purpose to tell this is how it was or this is how it will be if you don't come into spiritual light. Hallelujah. Okay. క్రైస్తవ్యాన్ని వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే సౌలు, తర్వాత పౌలుగా మారాడు. If there's one person who hated Christianity in this world, it was Saul. ఎంతగా ద్వేషం అంటే క్రైస్తవుడు అని చెప్తే ఆయన చంపేయాలి అంతే. అలాంటి పగతో, అట్లాంటి కక్షతో ప్రభుత్వం వారి ద్వారా తన పట్టా తీసుకొని, అనగా ఒక ఆర్డర్ తీసుకొని, తాను క్రైస్తవ్యాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేయాలని కంకణం కట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు. He just went saying that now after this no longer Christians will ever be on this planet earth. దమస్కు మార్గము, అపోస్తుల కార్యం 9వ అధ్యాయం. చూడని అవసరం లేదు, చూడాలన్నా మీకు ఇప్పుడు కుదరదు. కాబట్టి అపోస్తుల కార్యం 9వ అధ్యాయం దేవుడు ఒక వెలుగుతో కొట్టాడు. We all know that a great light hit Saul on that road and Saul fell down. అక్కడ అడిగిన ప్రశ్న దేవుడు, సౌలా సౌలా నన్నెందుకు హింసిస్తున్నావు? గమనించాలి, సౌలు దేవుణ్ణి హింసిస్తున్నాడా, దేవుని నామం ఎరిగిన వాడిని హింసిస్తున్నాడా? ఆర్ యు విత్ మీ? బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ట్రూత్. When those who believe in God are being persecuted, God says you are persecuting me. Hallelujah. అర్థమైతే చప్పట్లు కొట్టాలి. మీకు అర్థమైందా? అది విషయం. దేవుని ప్రజలతో పోరాడితే, లేకపోతే వాళ్ళని హింసిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు నన్నెందుకు హింసిస్తావు? కాబట్టి if there is somebody here, if you're being harassed at your workplace, if you're being harassed at home or somewhere else, I don't know, చూసారా లైట్ వచ్చింది, నన్నెందుకు హింసిస్తున్నాడు?
సౌలా సౌలా నన్నెందుకు హింసిస్తున్నా అంటే, నా సంఘాన్ని హింసిస్తే నన్ను హింసించినట్టే. నా యందు విశ్వసించిన వాళ్ళని నువ్వు ఏమన్నా అంటే నన్ను హింసించే. అకౌంట్ అని సెటిల్ చేసుకుంటాడు, మీరు సెటిల్ చేయబాకండి. ఓకే, ఎందుకు ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చాను? వై డిడ్ ఐ గివ్ ఆల్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ టు సింప్లీ help you all understand that Paul had a lot of challenges when he became a Christian, when he started to follow Christ. ఇలాంటి వ్యక్తి క్రీస్తు ప్రభువారి యందు విశ్వసించి ఆయన యూదుల మధ్యలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆయన హ్యాపీగా ప్రైజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా అని స్వీకరించలేదు. వాళ్ళు చాలా ఆయనను వ్యతిరేకించారు. ముందు భయం ఉండింది, తర్వాత వ్యతిరేకత వచ్చి. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ దే వర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హు వర్ కాల్డ్ గ్రీక్స్. గ్రీసు దేశస్తులు యేసు ప్రభువుని కలవడానికి వచ్చారు. గ్రీక్స్ బ్యాక్ దెన్ ఇన్ జీసస్ డేస్ నెవర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ రిజరక్షన్. పునరుద్ధానం గురించి వారు నమ్మలేదు. ఆ గ్రీసు దేశస్తులు, ఆ గ్రీకులు కొరింథీ సంఘంలో ఉన్నారు. ఆ సంఘంలో ఉండి పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడంగానే గొడవయ్యేది. whenever the topic of resurrection came, there was a huge issue. Then Paul had to now finally settle this matter. అదే ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. If you want to, I will not say argue or something, but if you want to have real conviction about the resurrection of Lord Jesus Christ, look at Paul's argument. అంటే ఒక కోర్టు కేసు లాగా దీన్ని చూస్తే, అంటే అక్కడ వాదోపవాదాలు లేవు. పౌలే క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు, పౌలే ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. భలే లాయర్ ఈయన. రైట్? హీ ఈజ్ ఓన్లీ రైజింగ్ అన్ అబ్జెక్షన్, హీ ఈజ్ ఓన్లీ రైజింగ్ అన్ ఇష్యూ, అండ్ హీ ఈజ్ టెలింగ్ why that issue is not right, or that objection is not right, or that thought is not right. మనకున్న కొద్ది సమయంలో మనము స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని, అందుకనే నేను తీసుకున్న టైటిల్ కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 17వ వచనం. I have taken the title from 1 Corinthians chapter 15 and verse 17. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే. చాలండి, మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే. ఏంటది? క్రీస్తు లేపబడని ఎడల. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ వే టు అప్రోచ్ ఎ డే వెన్ వీ బిలీవ్ దట్ హీ రోజ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. In English it says, if Christ is not risen, that is the title for today. If Christ is not risen, క్రీస్తు లేపబడకపోతే జరిగేది ఏంటి? పౌలు 6 విషయాలు చెప్పాడు. అదే ఇవాళ ధ్యానం. Paul gives us in that letter, in that chapter, a part of that chapter, that is 1 Corinthians chapter 15. In these few verses, he places 6 things before the church of Corinth. ఈరోజు మన ఎదుట ఈ వాక్య భాగం దేవుడు పెట్టి, నేను ఒకవేళ పునరుద్ధానం చెందకపోతే, ఆయన పునరుద్ధానం చెందాడా లేదా? ఏమండి అంత నెమ్మదిగా చెప్పారేంటి? ఎస్, గట్టిగా చెప్పాలి. నేను ఉదయం 3:30 లేచాను, రాత్రి 11:30 పడుకున్నా. అంటే ఎన్ని గంటలు పడుకున్నాను? క్యాల్కులేటర్ కావాలి. 4 గంటలు. 3:45కి స్నానం చేసుకొని వనస్థలిపురం పక్కనే, మేము ఉంటున్న ఇంటి దగ్గర నుంచి జస్ట్ 40 కిలోమీటర్సే. చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాను ముందు ఇలాంటి వాటికి వెళ్తే. అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ సర్వీసెస్ నేను మాట్లాడాను. లాస్ట్ ఇయర్ సెయింట్ జాన్స్లో మాట్లాడాను, అంతకుముందు మిలీనియం మెథడిస్ట్, ఇలాగా ఆ చర్చెస్లో ఆన్ డాట్. వీళ్ళేమో 40 సంఘాలు కలిసి పెట్టుకుంటున్నాం అన్నారు. అప్పుడే టెన్షన్ నాకు. ఒక సంఘం పెట్టుకుంటే బెస్ట్. బట్ దే వర్ 40 churches who came together for the sunrise service. So I was excited. But I made a request. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాకు 5:30కి ఇచ్చేయండి ప్లీజ్. మీరు 4:30 స్టార్ట్ చేస్తున్నా అన్నారు. మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారో నాకు తెలీదు. 5:30కి ఇచ్చేయండి. 6:30 కల్లా నేను ముగించుకొని మళ్ళీ నేను వచ్చేసరికి 7:30, 7:45 అవుతుంది. ఏదైనా ఒక చిన్న మొత్తం దీన్ని పరిగెత్తాలి నేను. 6:30కి ఇచ్చారు. I was there at 5:15. 6:30 I kept requesting, can you please, సార్ మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఏం అవసరం లేదు, ఒక లైన్లో నన్ను నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటా అన్న. అదేంటి సార్ అన్న? ఏం పర్వాలేదు, నిలబడ్డా. గతంలో పాపిని, ఇప్పుడు పరిశుద్ధుడు, మాత్రం విందాం అన్నాను, దేవుని వాక్యం విందాం అన్నా. ఇంకేమిటి? వాట్ ఇంటర్డ్? ఐ వాజ్ ఎ సిన్నర్, గాడ్ మేడ్ మీ ఎ సెయింట్, లెట్స్ లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. 7:40కి ముగించుకొని 8:40కి ఇంటికి వచ్చి 9:15కి ఇక్కడికి వచ్చా. హల్లెలూయా. ఏమంటే మీకు ఇంకా ఎనర్జీ ఉండాలా లేదా? హలో,
ఏమండి ఇంకా నీరసంగా ఉన్నానండి? క్రీస్తు నేడు లేచను. ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఓకే, సో ప్లీజ్, నాట్ దట్ ఐ నీడ్ సమ్ ఏమన్నా సానుభూతి ఏం అవసరం లేదు మనకి. మామూలుగా చెప్తున్నా, ఐఎమ్ ఓన్లీ ఎంకరేజింగ్ యూ, ఐఎమ్ ఓన్లీ టెలింగ్ యూ, యూ హ్యావ్ ద ప్యాషన్, గాడ్ విల్ గివ్ యూ ద స్ట్రెంగ్త్. సో నేనేదో బ్రహ్మాండమని చెప్పలేదు, దేవుని ఒక మహాకృప నిలబెట్టానంటే దానికి మించి ఏం లేదు. కానీ మేబీ లుక్ అట్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్. ఎందుకంటే ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొని వచ్చింది యేసు ప్రభువుని వ్యతిరేకించిన వాడు. ఆర్ యు విత్ మీ? And he is, when a person who was against Christianity, who was against Christians, who wanted Christianity to be removed, is telling, this is what resurrection is. Hallelujah. అది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఒకవేళ, సో ఇవాళ వర్తమానం ఏంటంటే, ఇఫ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ నాట్ రిజన్, అదే కదా పౌలు చెప్పింది 17వ వచనంలో, క్రీస్తు లేపబడని ఎడల, క్రీస్తు లేపబడని ఎడల ప్రాబ్లం ఏంటి? దేర్ విల్ బి 6 issues దట్ వీ యాజ్ క్రిస్టియన్స్ ఫేస్. దేవుని నామం ఎరిగిన బిడ్డలుగా మనం ఎదుర్కొనే 6 ప్రాబ్లమ్స్ని అపోస్తలుడైన పౌలు చూపించాడు. కాబట్టి కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, ఇన్ దట్ సేమ్ చాప్టర్ దేర్ ఆర్ 6 things దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ క్రైస్ట్ హ్యాడ్ నాట్ రిజన్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. కానీ ఆ ప్రశ్న వేసి ఆయన ఖచ్చితంగా లేచాడని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. He told this and then he said, Christ has risen. But what if he didn't rise? We know that he has risen from the dead. Maybe turn to 1 Corinthians chapter 15 verses 12, 13, 14. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 12, 13, 14 వచనాలు. క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేపబడి ఉన్నాడని ప్రకటించబడుచుండగా. ఏంటండి? క్రీస్తు మృతుల్లో నుంచి లేపబడినాడని ప్రకటింపబడుతున్నా. ఆర్ వి ప్రొక్లెయిమింగ్ దట్ క్రైస్ట్ హస్ రిజన్? హల్లెలూయా. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న వాళ్ళందరూ, క్రీస్తు మృతుల్లోంచి లేపాడని ప్రకటింపబడుతుండగా. ఒకప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు మనం సంఘంగా చేయలేదు, ఎన్నో సంవత్సరాలు చేసాం. ఎర్లీ మార్నింగ్, ఇప్పటికీ చాలా చర్చెస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చర్చ్ మెంబర్స్ 3కో 4కో లెగిసిపోయి వీధులంతా క్రీస్తు నేడు లేచిన పాడుకుంటా సమాధుల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా పాట పాడుకొని ఇంటికి వెళ్తారు. ఎవరన్నా చేశారు అది ఎప్పుడన్నా? హలో, ఒకసారి చూపిస్తారు చేతులు అది చేసిన. ఓరి బాప్రే, మీకు అసలు ఏమీ తెలియదు, మీరు అసలు బెస్ట్ అండి. నారాయణ గార్డెన్స్కి వచ్చారు చాలు. దట్ వాజ్ ఎ ట్రెడిషన్ అండ్ ఇట్ స్టిల్ కంటిన్యూస్. సో రక్షింపబడిన మనం అందరము క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన మరణించాడని ప్రకటించడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ దట్ జీసస్ హ్యాడ్ టు డై అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హిమ్ టు రైజ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. ఈ రెండు మన విశ్వాసానికి కీలకం. ఎవరికైనా దట్ ఈస్ డెత్ అండ్ రిజరక్షన్ అండ్ వీ ప్రొక్లెయిమ్ బోత్ ఆఫ్ దీస్. ఈ రెండింటినీ ప్రకటిస్తాం. అదే చెప్తున్నాడు పౌలు. ఏమంటున్నాడంటే, ఆయన మృతుల్లో నుంచి లేపబడకపోతే ఏమంటున్నాడు ఆయన? మీలో కొందరు మృతుల పునరుద్ధానం లేదని. నేను మృతుల్లోంచి లేచాడరా బాబు అంటే, మీలో కొందరు, when I'm saying Jesus rose from the dead, then some of you are telling మృతుల పునరుద్ధానం లేదని, there is no resurrection. ఎట్లా చెప్తున్నారు? మృతుల పునరుద్ధానం లేనిడలా. Now he is giving us 6 reasons. If somebody says Jesus didn't rise from the dead, then there are 6 problems that you will face. 6 విషయాలు మనకు ఒక పెద్ద సమస్యగా మారతాయి. ఆ 6 పౌలు చూపించాడు. ఆ 6 చూసి మనం ఒక్కసారి ఆయన మృతుల్లోంచి లేచాడన్న వాస్తవము ఎలా నిరూపింపబడిందో అర్థం చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. Of the 6 issues that will crop up if somebody is telling Jesus did not rise from the dead, Paul himself is bringing out, he's telling the first problem. Actually ఆ verse లో 15th verse లో 2 issues ఉన్నాయి. 14th verse లో, సారీ, మృతుల పునరుద్ధానం లేని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడి ఉండలేదు. మరియు క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడల, మొదటిది క్రీస్తు లేపబడకపోతే మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే. Let us stop there. The first problem he is telling, క్రీస్తు ప్రభువారు మృతుల్లోంచి లేపబడకపోతే మేము చేయుచున్న ప్రకటన ఏంటి? అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ ఆయన నిజంగా లేవలేదని
అన్నాం అనుకోండి, మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎంతమంది అయితే వాక్యపరిచర్య చేశారో ఆ వాక్యపరిచర్య వ్యర్థము, ఇవాళ మనం ఆరాధించుట వ్యర్థం, బైబిల్ సంకలో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. సారీ ఫర్ మై వర్డ్స్, ఆర్ యు విత్ మీ? It's a waste. The first thing is, if Christ didn't rise from the dead, our preaching is purposeless. 6 things Paul is telling. The first one I've told you. Our preaching has got no purpose. మన ప్రకటన, మనము చేసే దేవుని గురించి మనం చెప్పే మాటలు, అది ఒక వర్తమానంగా కావచ్చు, ఒక వాట్సాప్ వర్స్ ఫార్వర్డ్ చేయడం కావచ్చు, ఒక పోస్ట్ కావచ్చు, ఒక పాట కావచ్చు, దేవునికి సంబంధించింది ఏదైనా సరే మనము ఇతరులకు చెప్పటం, ఆయన పునరుద్ధానం చెందకపోతే అదంతా ఏంటి? గట్టిగా చెప్పాలండి, అదంతా వ్యర్థము. ఇట్ ఈస్ ఆల్ వేస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్లెస్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ పర్పస్ ఇఫ్ క్రైస్ట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ద గ్రేవ్. అయితే ఇప్పుడు అదే 15వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనాలు చూడండి. On purpose I didn't make you read the first 4 verses. He starts with this and then goes on to argue. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరుచున్నాను, మీరు దానిని అంగీకరించితిరి. చూడండి ఏమంటున్నాడు, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్త. Paul is talking about good news. What is good news? గుడ్ న్యూస్ అని ఒక ఛానల్ ఉంది, దాని గురించి కాదు నేను చెప్పడం. గుడ్ న్యూస్, శుభవార్త ఏంటి? యేసు ప్రభువారు ఈ లోకములకు వచ్చారు, మానవాళి పాపము నిమిత్తము తన జీవితమును ఆయన శిలువ మీద అప్పగించాడు, మరణించాడు, మరణాన్ని జయించాడు. అది శుభవార్త. వాట్ ఈస్ గుడ్ న్యూస్? జీసస్ డైడ్ ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ అండ్ జీసస్ రోజ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. దట్ ఈస్ ద పౌలు అంటున్నాడు, నేను ఈ శుభవార్త మీకు ప్రకటించాను, మీరు దాన్ని అంగీకరించితిరి, మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దాని యందే నిలిచి ఉన్నారు. మీ విశ్వాసం వ్యర్థమైతేనే గాని నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించుతునో ఆ ఉపదేశం మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నాడలా ఆ సువార్త వలనే మీకు రక్షణ పొందువారై ఉందరు. రైట్. నాకు ఇవ్వబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించుతుని, నాకు ఇవ్వబడిన ఉపదేశం నేను మొదట మీకు అప్పగించాను. అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారం, అండర్లైన్ చేసుకోవాలి, లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను. లేఖనములు అంటే ఏంటి? దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకారం క్రీస్తు ప్రభువారు మృతి పొందారు. అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్చర్ క్రైస్ట్ డైడ్. దట్స్ వాట్ హి సేస్ ఇన్ వర్స్ 3. సమాధి చేయబడెను, సమాధి చేయబడెను, లేఖనముల ప్రకారము, లేఖనముల ప్రకారము 3వ దినమున లేపబడెను, 3వ దినమున లేపబడెను. హల్లెలూయా. సో క్రీస్తు ప్రభువారు మృతుల్లో నుంచి లేపబడపోతే పౌలు అంటున్నాడు, మన బోధ వ్యర్థము. Preaching is profitless. Preaching is purposeless. దేవుని యొక్క వాక్యము, ఏ వాక్యం అయితే జీవితాలను పరివర్తన చేస్తుందో ఆ వాక్యము వృధా. దేవుని యొక్క ఉద్దేశము నెరవేరదు. అది మొదటి సమస్య. అదే 14వ వచనంలో 1 Corinthians chapter 15 verse 14, he gives us 2 problems. The first problem is this preaching is purposeless. The second one is, he says, విశ్వాసము వ్యర్థమే. మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే. మనము విశ్వాసమును బట్టి కృపచేత రక్షింపబడ్డాం. We got saved because of our faith and because of the grace of God. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి, మనం చూపిస్తున్న విశ్వాసమును బట్టి నీకు నాకు రక్షణ వచ్చింది. పౌలు అంటున్నాడు, క్రీస్తు ప్రభువారు మృతుల్లోంచి లేపబడపోతే, Paul is telling, if Jesus didn't rise from the dead, if he didn't conquer death, if he is still in the grave, preaching is purposeless. Second, our faith is futile. మన విశ్వాసము వ్యర్థమే. అంటే దాని భావము ఏంటి? It is not just enough to just believe that Jesus died for your sin. It is very important that he rose from the dead. మనం కేవలం మన పాపముల నిమిత్తం చనిపోయాడు అని చెప్తే, విశ్వసిస్తే సరిపోదు. ఆయన పాపమును జయించాడు, మరణమును జయించాడని మనము విశ్వసించాలి. ఐ విల్ షో యూ 2 verses which are very very important. 2 వచనాలు, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 9వ వచనం ముందు, తర్వాత రోమా 1:4. We will look at 2 verses.
హౌ ఇంపార్టెంట్ అవర్ ఫెయిత్ ఈస్. యేసుక్రీస్తు రైట్, శరీరమును బట్టి, ఎగ్జాక్ట్లీ, యేసుక్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతుల్లో నుండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి, మృతులలో నుండి పునరుద్ధానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావముతో నిరూపింపబడెను. చాలండి, అక్కడ ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన మాట ఏంటో తెలుసా? మృతులలో నుండి పునరుద్ధానుడైన పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి, మృతుల్లో నుంచి పునరుద్ధానుడైన. ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ సేస్ హీ ఈస్ షోన్ టు బీ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ రిజరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. Jesus is shown to the world as the Son of God by the power of the resurrection from the dead. మృతుల్లో నుంచి దేవుడు తనని లేపి పునరుద్ధాన శక్తిని చూపించి యేసు ప్రభువారి దేవుని కుమారుడని, తండ్రి అయిన దేవుడి లోకంలోకి చూపించాడు. హల్లెలూయా చెప్తారా? మన విశ్వాసం వ్యర్థం కాదు. మృతుల్లో నుంచి ఆయన లేపబడలేదు అంటే అప్పుడు మన విశ్వాసము వ్యర్థము. ఓ స్కూల్లో ఒక టీచర్ రైట్ అన్ ఎస్సే అబౌట్ వన్ గ్రేటెస్ట్ లివింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఒక ఎస్సే రాయండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఈ లోకములో అతి గొప్ప సజీవుడైన వ్యక్తి గురించి. ఏంటది? అతి గొప్ప సజీవుడైన వ్యక్తి గురించి. రైట్ అన్ ఎస్సే అబౌట్ అ గ్రేటెస్ట్ లివింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఒకడు స్పోర్ట్స్లో ఉన్నోడి గురించి రాశాడు, ఒకడు పాలిటిక్స్లో ఉన్న గ్రేట్ పర్సన్ గురించి రాశాడు, బిజినెస్ మెన్ గ్రేట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడి గురించి ఒకళ్ళు రాశారు, సినిమా యాక్టర్ గురించి రాశారు, వాట్ ఎవర్ whom they felt presently they are the greatest who are living. ఒక్కొక్కరోడేమో యేసు ప్రభువారి గురించి ఎస్సే రాసి ఇచ్చేసాడు. ఆ టీచరు ఆ ఎస్సే తీసుకొని, దిస్ ఇస్ ఏ గుడ్ ఎస్సే బట్ ఐ టోల్డ్ టు రైట్ అబౌట్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్ హూ ఈజ్ లివింగ్, నాట్ సంబడి హూ ఈజ్ డెడ్. చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి కాదు నేను రాయమని చెప్పింది, బ్రతికున్న గొప్ప వ్యక్తి గురించి రాయమన్నాను. నువ్వు యేసుప్రభు వారి గురించి రాసావు, పర్వాలేదు, కానీ ఈ ఎస్సే నడవదు. ఆ కుర్రోడు చిన్నోడు వాడు ఆ టీచర్ మొహాన్ని చూసి అన్నాడంట, మ్యామ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ నో దిస్ ఆర్ నాట్, బట్ ఐ నో దట్ వీఆర్ నాట్ వర్షిపింగ్ ఎ డెడ్ సేవియర్, వీఆర్ వర్షిపింగ్ ఎ లివింగ్ సేవియర్ అన్నాడంట. ఒక చనిపోయిన రక్షకుడిని మేము ఆరాధించట్లేదు టీచర్, పునరుద్ధానం చెందిన సజీవుడైన దేవుణ్ణి మేము ఆరాధిస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వై హీ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ లివింగ్ పర్సన్ అండ్ హీ ఈస్ ఎ పర్సన్ హూ లివ్స్ ఫర్ ఎవర్. హల్లెలూయా. నిరంతరము జీవించువాడు మన దేవుడు, ఆయన సజీవుడు. కాబట్టి యేసు ప్రభువారి నుంచి, మరణం నుంచి తండ్రి అయిన దేవుడు పునరుద్ధాన శక్తితో లేపినప్పుడు, when God used his resurrection power and he raised his dear son Jesus from the dead after he paid the price for the sins of mankind, that in itself is a huge proof. అంటే దేవుని యొక్క స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఏంటో తెలుసా? తన కుమారుని లేపట్లో దేవుని యొక్క శక్తి యొక్క నిదర్శనం మనకి కనిపిస్తుంది. Paul doesn't stop there. He talks about in verse 15 the third problem. మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటి? క్రీస్తు ప్రభువు వారు మృతుల్లోంచి లేపబడకపోతే మన బోధ వ్యర్థము. క్రీస్తు ప్రభువారు మృతుల్లోంచి లేపబడకపోతే మన విశ్వాసము వ్యర్థము. If Jesus didn't raise from the dead, our preaching is purposeless. If Jesus didn't raise from the dead, Paul is telling our faith is futile. It's a waste. It's of no use. Don't even say that you believe you are a Christian. You don't have to tell that because you don't believe in resurrection. In verse 15 he tells the third problem. దేవుడు క్రీస్తును లేపనని, దేవుడు క్రీస్తును లేపనని ఆయనను గూర్చి మేము సాక్ష్యము చెప్పి ఉన్నాము కదా. సాక్ష్యం చెప్పారా? వీళ్ళు చెప్పారు. ఎన్నోసార్లు పౌలు చెప్పాడు, శిష్యులందరూ చెప్పారు, మేము చూసామని చెప్పారు, ఆయన మాతో మాట్లాడారని చెప్పారు. పౌలు అయితే శిష్యుడు కూడా కాదు, కానీ దేవుడు తను దర్శించడం చూశాడు, సంఘాలని ప్రారంభించాడు. సో ఏమని చెప్తున్నాడో చూడండి. మేము మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చాం కదా, వీ హ్యావ్ టెస్టిఫైడ్, వీ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, వీ హ్యావ్ విట్నెస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ టెలింగ్? మృతులు లేపబడని ఎడల దేవుడు ఆయనను లేపలేదు గనుక మేము దేవుని విషయమై అబద్ధపు సాక్షులుగా అగపడుచున్నాము. ఆయన మృతుల్లో నుంచి లేపబడలేదంటే ఆయన నామమందు విశ్వసించిన శిష్యులందరూ మోసగాళ్ళు.
ఈ భూ ప్రపంచంలో మనం అతి పెద్ద మోసగాళ్ళం. ఎవరు? మీరు కాదండి, నేను చెప్తున్నా. మృతుల్లో నుంచి లేపబడలేదు అని నేనంటే నాకంటే నేను మించిన మోసగాడు లేడు. డిసైపుల్స్ విల్ బికమ్ డిసీవర్స్. నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. ఇది చాలా కీలకమైనది. ఏంటది? దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి. అంటే పాల్ ఈస్ ఆర్గ్యూయింగ్. ఆర్ యూ విత్ మీ? Paul is not telling Jesus didn't rise from the dead. Paul is telling, how can you say he didn't rise from the dead? ఎలా చెప్తారయ్యా మీరు మృతుల నుంచి లేకలేదని? ఆయన మృతుల నుంచి లేకపోతే మేము ఎంతకాలం చేసిన వాక్య పరిచర్య వ్యర్థమే, మేము కనపరిచిన విశ్వాసము వ్యర్థమే, మేము ఇచ్చిన సాక్ష్యము మోసమే, మా సాక్ష్యము అబద్ధ సాక్ష్యం అవుతుంది. He is telling, if Jesus didn't rise from the dead, then our witness is going to be a false witness. That means we are testifying to a lie. అయితే దీనికి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటో తెలుసా? కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ మీకు ఇప్పుడు చెప్తా. చాలామంది చెప్పేది ఏంటో తెలుసా? నమ్మని వారు పెద్ద పెద్ద స్టోరీలు వచ్చేది దీని గురించి. శిష్యులు భలే కదలలేదండి, అసలు క్రైస్తవ్యం ఒక పెద్ద చెవులో పువ్వు. నా మాటలు మన్నించండి. యు నో వాట్ పీపుల్ టెల్? దిస్ ఇస్ ట్రూ. దే సే దట్ ద డిసైపుల్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఏ అమేజింగ్ స్టోరీ. వాళ్ళు ఎంత షాక్లోకి వెళ్ళిపోయారంటే, ఆ షాక్లో యేసుప్రభు వారు ఏదో అందులోంచి వచ్చేసాడని ఒక భ్రమలో జీవిస్తూ ఆ భ్రమను ప్రచారం చేశారు వీళ్ళు. భ్రమ పడతా, బికాస్ దే లవ్డ్ జీసస్ సో మచ్. ఆ పిచ్చిలో, ఆ మత్తులో, ఆ మత పిచ్చిలో, దీనిని ఒక మతం చేయాలన్న వెర్రిలో యేసుప్రభు బతకాలని చెప్పుకుంటూ అట్లా చేశారు. దీనికంటే పెద్ద మోసం లేదు. మరి దాని ఆర్గ్యుమెంట్ ఎట్లా? ఒకే ఒక మాట చెప్తాను. If you want to put down this argument, here is the answer. Listen carefully. ఎవరైనా కొన్ని అబద్ధాల కోసం బ్రతకొచ్చు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పీపుల్ కెన్ లివ్ ఫర్ ఎ లై. కొంతమంది ఉంటారు అబద్ధాలు చెప్తా బ్రతికేస్తారు. ఒకప్పుడు నేను అదే, మిమ్మల్ని అనట్లా. నేను కుర్రాడుగా ఉన్నప్పుడు, యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు, ఐ యూస్ టు టెల్ లై ఆఫ్టర్ లై. ఒక అబద్ధం కప్పుకోవడానికి ఇంకొక అబద్ధం. సో ఐ యూస్ టు లివ్ టెల్లింగ్ లైస్. ఒకవేళ వీళ్ళు చెప్పింది అబద్ధం అయితే వాళ్ళు బతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ప్రతి శిష్యుడు యేసు ప్రభు వారికి హతసాక్షి అయ్యాడు. ఎవడు అబద్ధం కోసం చనిపోడు. అర్థమైతే చప్పట్లు కొట్టాలి. Nobody will die for a lie. They died because they knew Jesus rose. That is true. సత్యము నమ్మారు కాబట్టి సత్యం కోసం చచ్చిపోయారు, అబద్ధం కోసం చచ్చిపోరు. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు మరణమును జయించాడు. అర్థమైతే చప్పట్లు కొట్టాలి. So the disciples are not deceivers. When you and I preach Christ, we are not deceivers. We are proclaiming truth, and I don't mind dying for truth. హలో, సత్యం కోసం చనిపోవడానికి సిద్ధమే. అబద్ధం కోసం ఎవడు చావడు. పెర్రోళ్ళు కూడా చావరు. Disciples knew Jesus was the truth. That's why పేతురు తలకిందులుగా సిలువేయించుకోవడానికి, అబద్ధం చెప్తే ఎందుకు చచ్చిపోతాడండి అట్లా? హల్లెలూయా చెప్తారా? తలకిందులుగా సిలువేసుకోవడానికి he didn't mind because he believed what he told is truth. అపోస్తలుడైన పౌలు హతసాక్షిగా అయ్యాడు. ఎందుకంటే సత్యమును నమ్మాడు, సత్యమును ప్రకటించాడు. కాబట్టి శిష్యులు మోసగాళ్ళు కాదు. ఫోర్త్ రీజన్ ఎన్ని చెప్తానండి? వింటున్నారు? ఎవరిచ్చారు? 6th పాల్, పీటర్ శామ్యుయల్ కాదు. దే ఆర్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ 1 Corinthians chapter 15. The first thing he said, preaching is purposeless. Second thing he said, faith is futile. Third thing he said, disciples are deceivers. Fourth, ఇంకా పెద్ద పాయింట్ తీసుకొని వస్తాడు. 17వ వచనం, 17th verse of 1 Corinthians chapter 15 verse 17, he says something else. క్రీస్తు లేపబడని ఎడల, క్రీస్తు, ఇవాళంతా ఇదే కదా, క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసం వ్యర్థమే, మీరింకను మీ పాపములోనే ఉన్నారు. ఏమంటున్నాడు? మీరింకను
పాపములోనే. ఇంకేముందండి? ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ టెల్లింగ్ యు ఆర్ స్టిల్ సిన్నర్స్. యు ఆర్ స్టిల్ సిన్నర్స్. అవునా? హలో, రక్షింపబడిన తర్వాత మనం పాపులమా పరిశుద్ధులమా? గట్టిగా చెప్పాలి. పునరుద్ధానం చెందాడని నమ్మితే మనం ఇకను పాపులు కాదు, మనము పరిశుద్ధులు. కానీ ఎవరైతే పునరుద్ధానం లేదంటున్నారో, పౌలు అంటున్నాడు పునరుద్ధానం లేదన్నారంటే ఒరే నాయనా మనం ఇంకా పాపంలోనే ఉన్నట్టు. చూడండి ఒక చక్కని వచనం, రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 25వ వచనం. టర్న్ విత్ మీ టు రోమన్స్ చాప్టర్ 4 verse 25. ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము, ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి. బ్యూటిఫుల్ వర్స్ అండి. 2 things ఉన్నాయండి అక్కడ. ఆయన ఎందుకు అప్పగింపబడ్డాడు, ఎందుకు మృతుల్లోంచి లేపాడు. ప్లీజ్, ఈ రెఫరెన్సెస్ అమేజింగ్. మీరు ఒకవేళ అంటే ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ బుక్, థియోలాజికలీ డాక్ట్రినలీ అమేజింగ్ బుక్ అబౌట్ సిన్, సాల్వేషన్, సర్వీస్. పాపం గురించి, రక్షణ గురించి, దాని తర్వాత దేవునిని సేవించుట గురించి రోమిల్కి రాసిన పత్రిక చాలా వండర్ఫుల్ లెటర్ అండి. Romans 4:25 he says what is the reason Jesus was given up onto the cross. ఏమంటున్నాడు ఆయన? ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము, మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకై, మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను. హల్లెలూయా చెప్పాలి. వేరే ఏ వచనం లేకపోతే ఒక వచనం పట్టుకోండి. Romans 4:25 is a beautiful verse. It says in English, he was delivered up for our offenses and he was raised for our justification. మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగించబడ్డాడు, మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకు ఏమయ్యాడు? లేపబడ్డాడు. హల్లెలూయా. మన పాపము కోసం చనిపోయాడు, మనల్ని పవిత్రులుగా చేయడానికి లేపబడ్డాడు. చప్పట్లు కొట్టి కనపరచాలి. బ్యూటిఫుల్. ఒక్క వర్స్, ఒక్క లైన్. కాబట్టి ఇకను మనము పాపులము కాదు. Somebody said it beautifully. I wrote it down. I don't want to mess up or miss. This wonderful man of God said, if there is no resurrection, there is no savior. If there is no savior, there is no forgiveness. If there is no forgiveness, there is no justification. If there is no justification, there is no cleansing. If there is no cleansing, then the penalty of sin is on us. If the penalty of sin is on us, we are destined to death and hell. రక్షకుడు లేకపోతే క్షమాపణ లేదు, క్షమాపణ లేకపోతే మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాం, నీతిమంతులుగా తీర్చబడకపోతే మనకి పరిశుద్ధత లేదు, శుద్ధి చేయబడం, శుద్ధి చేయబడకపోతే పాపము యొక్క శిక్ష మన నెత్తి మీద ఉంది, పాపము యొక్క శిక్ష మన నెత్తి మీద ఉంటే మనం చనిపోతాం, చనిపోతే నరకానికి వెళ్తాం. కానీ ఇది జరగదు, ఎందుకంటే పునరుద్ధానం ఉంది. This is all if there is no resurrection. Now you see, if there is resurrection, it is because of a savior. Because there was a savior, there is forgiveness. Because there is forgiveness, there is justification. Because there is justification, we are cleansed. If we are cleansed, there is no penalty of sin. If there is no penalty of sin, you will live forever in heaven. Hallelujah. ఐదవది 18వ వచనం. Verse 18, 1 Corinthians chapter 15. అంతేకాదు, I will end in the next 10 minutes. 5, దాని తర్వాత 6, దాని తర్వాత చాప్టర్ క్లోజ్. ఓకే, బేర్ విత్ మీ ఫర్ అనదర్ 6-7 minutes. అంతేకాదు, క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారును నశించిరి. క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారు అంటే క్రీస్తు ప్రభు యందు చనిపోయిన వారు ఏంటంట? నశించారు. ఎందుకు? పునరుద్ధానం లేదు. దయచేసి వినాలి. ఇవన్నీ ఏంటి? పునరుద్ధానం లేదంటే మన ప్రీచింగ్ లాభం లేదు, మన విశ్వాసం వ్యర్థమైంది, మనము ఏం చెప్పాను? మూడోది, శిష్యులు మోసగాళ్ళయ్యారు. 4వది, మనం ఇంకా పాపంలోనే ఉన్నాము. 5వది, మరణముకి ఇంకా ప్రభావం ఉంది. డెత్ హ్యాస్ గాట్ డొమినియన్. డెత్ హస్ గాట్ డొమినియన్. మరణానికి ఆధిపత్యం ఉంది. ఉందా? లేదు. సిలువలోనే ఓ మరణమా, నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? ఓ మరణమా, నీ విజయము
ఎక్కడ మరణపు ముళ్ళును విరిచేశాడు. బట్ ఇఫ్ పీపుల్ సే దట్ దెర్ ఇస్ నో రిజరక్షన్, దట్ మీన్స్ డెత్ ఇస్ స్టిల్ గోయింగ్ టు డామినేట్. డెత్ హెస్ గాట్ నో పవర్ if you believe in resurrection. If you don't believe in resurrection, then death has got dominion. అంటే దీని విషాదం ఏంటో తెలుసా? పునరుద్ధానం లేదనుకుంటే మన ప్రియులు ఎవరెవరినైతే కోల్పోయామో, మీ తల్లిని కోల్పోయారేమో, మీ తండ్రిని కోల్పోయారేమో, మీ భర్తను కోల్పోయారేమో, మీ భార్యను కోల్పోయారేమో, మీ అన్ననో, మీ చెల్లినో, మీ కొడుకునో, మీ కూతురునో, మీ స్నేహితునో, whoever you are, if you think there is no resurrection, then you will never see them. ఇంక మళ్ళీ ఎప్పుడు వారిని చూడం. ఇంకెప్పుడు వారిని చూడమంటే ఇంక లైఫ్ గురించి మనకి పెద్ద హోప్ ఏమి ఉండదు. కానీ పునరుద్ధానం చెందిన ప్రభు, అందుకనే వెనకాల టైటిల్, ద రిజన్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ హోప్, ఈజ్ ద హోప్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. పునరుద్ధానం చెందిన ప్రభువు ఆయన నిరీక్షణకు మూలము, నిరీక్షణకు మూలము. అందుకనే సజీవుడైన దేవుడు ఆయన. సువార్త యొక్క ఎసెన్స్ అది. ఒక ఈ ఉపమానం చెప్పేసి ఆరో దానికి వెళ్ళిపోతాను. ఒక సెమినరీలో, అంటే ఎక్కడైతే క్రీస్తు ప్రభు వారి గురించిన వాక్యము యొక్క వివరాలు చదువుకుంటారు, ఎలాగైతే స్కూల్స్ కాలేజెస్ వరకు సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటారో, సెమినరీలో బైబిల్ గురించి చదువుకుంటారు. అక్కడ ఒక మంచి ప్రొఫెసర్, తన లైఫ్లో చాలా ఒక ట్రాజిక్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. హీ వాజ్ అ యంగ్ ప్రొఫెసర్ అండ్ హీ హ్యాడ్ ఎ స్మాల్ లిటిల్ డాటర్, మేబీ 2 years old. And his wife and he both of were professors in that seminary. ఆ సెమినరీలో ఈ యవ్వన దంపతులు దేవుని కోసం బలంగా వాడబడుతున్న వారు. వారికి ఒక 2 సంవత్సరాలు ఉన్న కుమార్తె. హఠాత్తుగా ఒక విషాద సంఘటన జరిగి భార్య చచ్చిపోయింది. దట్ వైఫ్, యంగ్ వైఫ్ ఆఫ్ దిస్ యంగ్ ప్రొఫెసర్ డైడ్. గుండె పగిలిపోయింది యవ్వన ప్రొఫెసర్కి. ఇంకా భూస్థాపన అవ్వలేదు. తన భార్య యొక్క డెడ్ బాడీని ఇంట్లో పెట్టారు. పడుకొని ఉన్నట్టే ఉంటుంది కదా. ఈ చిన్న పాప వచ్చి మమ్మీని లేపుతాను అంటే, తన మమ్మీ పడుకోవట్లేదు నాన్న. ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డెత్ టు ఏ 2-year-old. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఏమండి, 2 సంవత్సరాల కుమార్తెకి తనే దిగుల్లో ఉన్నాడు, తనే దుఃఖంలో ఉన్నాడు, తనే గొంతు పగిలిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాడు. ఆ చిన్న కుమార్తెకి ఇంకా లెగవదు అని ఏదో ఒక రకంగా చెప్తున్నాడు. And this girl is telling beautifully, Mummy always sleeps like this. I know. మమ్మీ ఎప్పుడు ఇలాగే పడుకుంటుంది, ఇలాగే కళ్ళు మూసుకొని పడుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా లేస్తాను. నేను ఎన్నోసార్లు లేపాను, నా మమ్మీ ఇలాగే పడుకుంటుంది, నువ్వు లెగవదంటావేంటి? అర్థం కావట్లా. దిస్ మ్యాన్, he didn't know how to explain death to his daughter. In his weeping tears, he told this. He said, అమ్మా, ఇప్పుడు మమ్మీ పరిస్థితి ఏంటంటే, నువ్వు లేపలేవు, కానీ యేసు ప్రభువారు లేపుతాడు, ఆయన వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలన్నాడట. హల్లెలూయా. He said, you can't wake up your mummy, but when Jesus comes, he will wake her up. That is Christian faith. హల్లెలూయా చెప్పి కనపరచండి. Our near and dear will wake up, not because we call them to wake up. కడబూరం మ్రోగినప్పుడు, నా ప్రభు వచ్చినప్పుడు మన ప్రియులు లెగుస్తారు. మరణమునకు అధికారము లేదు. లాస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, లాస్ట్ పాయింట్ తీసుకొని వస్తాడు. 19వ వచనం, సేమ్ చాప్టర్ అండి, 1 Corinthians chapter 15:19. ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తునందు నిరీక్షించే వారమైన ఎడల, ఈ జీవితం అంటే ఈ లైఫ్ కోసమే ఆయన బిలీవ్ చేస్తే, కొంతమంది ఉన్నారు యేసు ప్రభువు వాళ్ళకి ఈ జీవితానికే కావాలి. ఎలా కావాలంటే, వద్దులేండి, ఎలా కావాలంటే మనకి సడన్గా ఏదైనా అవసరం వస్తే ఈయన మ్యాజిక్ పర్సన్గా టక్కుమని వచ్చేయాలి. బాబుకి తలంపు రాగానే వెంటనే యేసుప్రభు రావాలి. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తుంటే వచ్చేయాలి. పెళ్లి సంబంధంకి వెళ్తుంటే వచ్చేసి ఖాయం చేసేయాలి. పిల్లలు పుట్టపోతే పిల్లలు ఇచ్చేయాలి. ఈ జీవితం కోసమే ఆయన నమ్మితే ఏమవుతుందంట? మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యమయ్యుందుము. మెచ్చుకోలేదండి. ఏమంటాడు? ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ లైఫ్, ఇన్ verse 19 he says, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. అందరికంటే దౌర్భాగ్యాలు అంట ఎవరు? ఉట్టి యేసు ప్రభువాన్ని ఈ జీవితం కోసం నమ్మితే.
అంటే ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా? ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ దేర్ ఇస్ నో రిజరక్షన్, యువర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ ఫ్యూటైల్. యువర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ ఫ్యూటైల్ అంటే ఇంకా మనకి భవిష్యత్తు లేదు. అప్పుడు ఎలా బతకాలి తెలుసా? ఏదో ఒకటి ఏ రోజుకి ఆ రోజు అన్నాడు కదా, నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించుము. హైదరాబాదీ భాషలో కావో, మీకు తెలుసు వచనాలు రావు మనకి. కావో పియో మస్తీ కరో కల్ కిస్నే దేకా, రైట్? If you believe that there is no resurrection, listen carefully. That means we have to make the best use of today. వయసు పెరిగే కొద్దీ పునరుద్ధానం లేదంటే మనం ఇంకా వీక్ అయిపోతామా, ఇంకా బలపడతామా? ఆలోచించండి. ఎప్పుడొకప్పుడు ఏదో ఒక సిక్నెస్ వస్తుంది, 60 సంవత్సరాలకో 65కో 70కో వాట్ ఎవర్. వయసు పెరిగే కొద్దీ ప్రాబ్లంలు ఎక్కువే. సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ విల్ కమ్, సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ కమ్, అండ్ యూ విల్ బికమ్ ఈవెన్ మోర్ మిజరబుల్ if you think Jesus is only for this life. But if you believe that he raised from the dead, తన పునరుద్ధానం చెందాడని మనం విశ్వసిస్తే, ఈ బాహ్య పురుషుడికి హల్లెలూయా, ఈ బాహ్య పురుషుడు క్షీణించుచున్నను ఆంతర్య పురుషుడు అనుదినంగా నూతన అవుతాడు. లోకరీత్యా మనం బలహీనమైపోయినా, మంచాన పడినా, we will not feel bad, we will not feel disappointed, we will not be dejected, because we know we have an amazing future. We will meet our Lord and God and he will make us like him. Hallelujah చెప్పాలి. Wow. So our future is not futile. 6 విషయాలు, ఈ 6 వేస్ట్ అని చెప్తున్నాం. కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్, పునరుద్ధానం చెందలేదంటే మన వాక్య పరిచర్య వ్యర్థం. కానీ మనం అందరం పునరుద్ధానం చెందాడని నమ్ముతున్నామా లేదా? హల్లెలూయా చెప్పండి, నమ్ముతున్నామా లేదా? ఎస్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్పస్లెస్. అవర్ ప్రీచింగ్ హ్యాస్ ఎ పర్పస్ బికాస్ క్రైస్ట్ ఇస్ రిజన్. నౌ ఐ యామ్ గివింగ్ యూ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. అవర్ ప్రీచింగ్ హ్యాస్ గాట్ పర్పస్. Our praying has got purpose. Our praising has got purpose. మనం చేయుచున్న సమస్తమునకు ఉద్దేశము ఉన్నది. మన ప్రార్థనకు ఉద్దేశం ఉన్నది, మనం స్తుతించుటకు ఉద్దేశం ఉన్నది, మనం ఏమి చేసిన ఉద్దేశం ఉన్నది. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రభు వారి మరణమును జయించాడు. రెండవది, మన విశ్వాసము వ్యర్థం కాదు, మన విశ్వాసము విజయవంతమైనది. హల్లెలూయా చెప్పాలి. ఈ లోకమును జయించినది మన విశ్వాసమే. Our faith is victorious. Our faith is victorious. It is not futile, it is feasible, or it is victorious. Not feasible is not a right word. Victorious is the right word. Disciples are not deceivers. The message by the disciples are dependable. Hallelujah. విశ్వాసులు ఇచ్చిన సాక్ష్యము ఆధారపడగలిగింది. హల్లెలూయా. ఆధారపడవచ్చు మనం. దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన ప్రతి సాక్ష్యము, ఆయన పునరుద్ధానం చెందాడన్న ప్రతి సాక్ష్యము మనము ఆధారపడగలము. We are not deceivers, we can be dependable. Sin is subdued. We are not still sinners. మనం ఇకను పాపులము కాదు, పాపము జయించబడింది. హల్లెలూయా. పాపము జయించబడింది. పాపము యొక్క జీతం మరణం, ఆ మరణం ఆయన మీద పడింది. కాబట్టి sin is subdued. Death doesn't have dominion. Death is defeated because of resurrection. పునరుద్ధానం చెందిన ప్రభువు ఉన్నాడు కాబట్టి మరణము ఇక ఓడిపోయింది. Our future is not futile. Our future is fabulous. చప్పట్లు కొట్టి కనపరచండి. బంగారు తెలంగాణ అన్నారు, ఏమైందో నాకు తెలియదు. అరే బాబు, ఇది కట్ చేసేయండి నాయన. ఇప్పుడు ఇంకోళ్ళు ఎవరో వచ్చారు, ఏం తెలంగాణ ఇస్తారో నాకు తెలియదు. ఇంకొక ఆయన అసలు ఈ దేశానికే బంగారం చేసేస్తా అంటున్నాడు. ఎవరి గురించి చెప్పినా మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు బంగారు తెలంగాణ ఇస్తారులే తెలియదు, మనం బంగారు దేశం అవుతామో తెలియదు, కానీ విశ్వసించిన వారందరికీ బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది. హల్లెలూయా. ఆర్ యు విత్ మీ? We have a fantastic future. Nobody can give you this future. అయిపోయిందండి మెసేజ్.
ఒక స్పైడర్ని ఏమంటారు తెలుగులో? నేను ఇలాగైపోయినాడు. థ్యాంక్ యూ అండి. సాలిపురుగు. ఎస్, సాలిపురుగు. వద్దులేండి స్పైడర్ లేనిపోయిన అందులో పొరపాటు తడపడదు, అనవసరమైన మాటలు. అయితే స్పైడర్, సాలిపురుగు ఒక చిన్న ఫారెస్ట్లో, కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఎవరు? లయన్. కరెక్టేనా? అబ్బా ఏమి నాలెడ్జ్. ఓకే, ఏంటది? ఫారెస్ట్, అడవిలో రాజు ఎవరంటే ఆన్సర్ మీరే ఇచ్చారు, లయన్. ఈ సాలిపురుక్కి ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అంటే లయన్ ఎప్పుడో చూద్దాం చాలా బాధపడిపోతామండి. ఒకరోజు ఒక సింహము ఒక గుహలోకి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంది. ఈ సాలిపురుగు కూడా ఈయన్ని బంధించాలి. కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్టా, ఈడు బయటకు వచ్చేలోపు ద బెస్ట్ సాలి కూడా వెళ్ళేస్తా అనేసి తిప్పలపడి స్పైడర్ వెబ్ మొత్తం అల్లేసి ఆ కేవ్ బయట ఉంది. కింగ్ ఆఫ్ ది లయన్ ఈజ్ నౌ ఇంప్రిజెంట్. సాలిగుడు కట్టి లోపల పెట్టేశారు. ఆ సింహం కాసేపు పడుకుందో వాట్ ఎవర్, ఐ డోంట్ నో. లేచాక అని ఒక్కసారి ఆవులు తెలిసి రోర్ చేసింది. లయన్స్ రోర్, రైట్? రోర్ అంటే తెలుగులో నాకు తెలియదు, వాట్ ఎవర్. గర్జించింది. వండర్ఫుల్. ఆ సింహం గర్జించగానే ఈ సాలిగూడితో పాటు ఇది ఎగిరిపోయింది. ఎందుకు ఈ కుళ్ళు జోకు చెప్పానంటే, ఈ లోకర్ రీత్యా ఎవడు ఎటువంటి వెబ్బులేసి ఆ వెబ్బుల్లో నుంచి, ఇంటర్నెట్లో నుంచి అనవసరమైన చెత్త, ఆయన గురించి పునరుద్ధానం చెందలేదు, మరియమ్మకు పుట్టలేదు, ఇది అది, వాట్ ఎవర్ వెబ్స్ దే వీవ్, when the lion of Judah roars, he will come out, and the lion of Judah will roar. When he roars, gone. ఆ సింహ గర్జన, అదే సినిమా టైటిల్ అనుకుంటా, వీళ్ళు భలే పాడతారు. ఈ నిజమైన సింహం గర్జిస్తాడు ఫ్యూచర్లో. ఆ సింహం గర్జించినప్పుడు పునరుద్ధానం ముందు విశ్వసించిన వారు ఎత్తపడతారు, మిగతా వాళ్ళు ఆ రోరుకి ఎగిరిపోతారు. బట్ బిఫోర్ యూ లిసన్ టు ద రోర్ టుడే, he is still the Lamb of God. He is still the Lamb of God. Our God is not behind us in a tomb. Our God is before us on a throne. If you understand, you clap. He is not behind me in a tomb. He is before me on a throne. ఆయన మన వెనకాల సమాధిలో లేడు, మన ముందు సింహాసనంలో ఉన్నాడు. సింహాసనం మీద ఆసీనుడైన దేవుణ్ణి స్తుతించి కనపరచండి. May I request the worship team to come up. కళ్ళ వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే వినిన వాక్యం వృధా కాకుండా ఇంకో 10-15 నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతామండి. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ డే. జీసస్ రోజ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభువారిని లేపారు. ఆయన కుడి పార్శ్వాన కూర్చొని పెట్టాడు. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీబడి టు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ స్టాండ్ అప్ ఆర్ కమ్. ఐ వాంట్ టు ప్రే ఫర్ యూ. మీ ఒక్కరి కోసం ప్రార్థన చేయాలని నేనైతే ఆశపడుతున్నా. ముందుగా ఇంకా ఎవరైనా యేసు ప్రభువాన్ని సొంత రక్షణగా స్వీకరించని వారు ఈ స్వరము మీరు వింటున్నట్లయితే ఇక్కడ కూర్చొని కానీ ఆర్ త్రూ ద లైవ్ స్ట్రీమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు లిసన్, యు హర్డ్ దిస్ మెసేజ్. చెవి గలవాడు ఆత్మ చెప్పు మాట వినుగాక. వినుట వల్ల విశ్వాసం వస్తుంది, వినుట దేవుని వాక్యం వల్ల. ఆ రీతిగా మీరు వినుంటే మీ హృదయపు తలుపు ఆయన కోసం తెరుస్తారా? మొదటిసారి ఆయన వచ్చి శిలువ మీద మరణించినప్పుడు
ఆయన ఒక గొర్రె పిల్లగానే, కానీ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక సింహంగా వస్తాడు. యూదా గోత్రపు సింహంగా వస్తాడు. ఈరోజు నువ్వు నీ హృదయం ఆయనకి తెరువు. నీ పాపములకు బదులుగా మరణించాడు, ఆయన్ని స్వీకరించు. మరి ఒకవేళ ఆ ప్రార్థన మీరు చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా విశ్వసించండి, మీకు రక్షణ లభించింది. ఎంతోమంది ఆయన యందు విశ్వసించిన వారు ఇక్కడ ఉన్నారు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ బిలీవ్డ్ ఇన్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. హౌ ఆర్ యు ఇన్ యువర్ ఫెయిత్? Do you falter in your faith? Do you doubt His word? We believe in a risen Lord. దయగల దేవా, పరిశుద్ధుడా, మాతో మాట్లాడిన గొప్ప దేవా, మీకు వందనాలు. మీ స్పష్టమైన మాటలు ఈ ఉదయకాల సమయాన్ని మాకు దయచేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, మీ కృపలో భద్రపరిచి మీ చిత్తంలో నడిపించమని యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి.